अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प डिनर पार्टी रे गुली फुटी एवं वाशिंगटन डीसी रे आयोजित पार्टी रे प्राय 4 ରୁ 6 राउंड रो फायरिंग होइथिला। एई कार्यक्रमटी अत्यंत हाई प्रोफाइल कार्यक्रम थिला। वाशिंगटन रो होटल मिल्टन रे एई कार्यक्रम रो आयोजन करा जायथिला। तबे एथिरे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एवं राष्ट्रपति प्रथम महिला जे अमेरिका रो से मध्य रहिथिले। ए समस्त थिबा सत्ते मेलेनिया उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समस्त रहिबा सत्ते एते सुरक्षा व्यवस्था थाइकिरी केमिति जणे प्रवेश करूची, एते राउंड गुली फुटुची, ए परिस्थिति को नहीं अनेक गुड़िए प्रश्न उठी एवं सबुठु बड़ कथा जे जेतेबेले अमेरिका एवं ईरान भितरे कोनोसी प्रकार सहमति आसुनाही युद्ध विरति को नेकरी बा युद्ध विरति संपूर्ण विरति को नेकरी जो प्रकार रही परिस्थिति सेही परिस्थिति भितरे ए घटना को भिन्न प्रकार देखा जाउछि। संपर्क में अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। केमती देखुछंती ए पूरा परिस्थिति को? देखंतु आमे अमेरिका एवं ईरान युद्ध संपर्क रे आगुर बहुत थर आलोचना करिछे। आज्ञा एवं मोटामोटी राष्ट्रपति ट्रम्प चाहूले गोटे एस्केप रूट खसी जाइकिरी गोटे भिक्ट्री है बोली अमेरिकावासी की बुझेबे और आगामी जो निर्वाचन फाइनाल जो इलेक्शन अच्छी से फेस करेंगे कारण तक रेटिंग कमी आछी। अच्छा यही समय ये डिनरटा से जो प्रेसिडेंशियल डिनर कहे व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट डिनर बोली कहुए। एक्चुअली सांबादिक मान आयोजन करा जाए वर्ष थे राष्ट्रपति करती। पूर्व थर से करी नथिले माने सांबादिक को हाँ फास्ट टर्म से करी नथिले तेणु करेस्पोंडेंट थिले पॉलिटिशियंस थिले अमेरिकार तंकर जो अमेरिका प्रशासन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट समस्ते टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स समस्ते उपस्थित थे। प्राय 1600-1700 अतिथि सेठी उपस्थित थे। एवं घटनाटा घटिया पर जो सब वीडियो आछि लाइव आछि इनक्लूडिंग राष्ट्रपति ट्रम्प कर जो सोशल पोस्ट रे जो करिसंदी एवं वर्ल्ड मीडिया भी जो आछि ताको जे लक्ष्य करिवो माने जेमती गोटा अरेंज्ड घटना। अच्छा कारण अमेरिकार प्रेसिडेंट पृथ्वीर सबुठारु सुरक्षित माने जगह जो भी से गस्त करती जो प्रकार सिक्योरिटी अरेंजमेंट हुए पृथ्वीर अन्य कौन राष्ट्रपति एभली अरेंजमेंट हुए नि। अच्छा तेणु निज व्हाइट हाउस रे माने से होटेलटा से व्हाइट हाउस परिसर भितर कारण जिते सब सरकारी कर्म माने ऑफिशियल सब कार्यक्रम हुए हिल्टन रे हुए हाँ हुए छोट हॉल भी अच्छी माने अच्छी किंतु एटा जेहेतु बड़ बहुत अतिथि तेणु एठी करा जायथला तेणु पूरा सिक्योर्ड जगह एवं जो माने से होटल रे थिले से अतिथि रही थिले माने अन्य की तो पब्लिक निमंत्रित अतिथि समस्तंकर रूम नंबर थी ये थी ता सत्ते जड़े आसिकी 6-7 राउंड गोली करवा एवं विभिन्न प्रकार छुरी रू आरंभ करी शॉटगन पर्यंत सब प्रकार अस्त्र रखिबा। अच्छा जहाँ सांबादिक माने कहउचंदी डायरेक्ट कहउचंदी मात्र ट्रम्प पाखक पहुंचिया भितर 18 सेकेंड रो माने आउ 18 सेकेंड जदि से आगु को चली जाई परथांते ताहले से जदि जे अटैक कले से निश्चित भाव ट्रम्प बाहर पहुंची पारथांते कौन होता अलग कथा किंतु से डायरेक्ट डायस पाखक जागिरी करथांते किंतु एठी कहीं से 6-8 राउंड गुली करी ऑलरेडी तो खसी जाइथिला माने फर्स्ट सिक्योरिटी सेकंड सिक्योरिटी रे से खसी जाइथिले एवं निजे भी माने बुलेट प्रूफ जैकेट तेणु मरी पड़ा चांस भी नथिला। तेणु ये सब देखिकी जना पड़ुछि गोटे अरेंज जिनस एवं तदंत पर तो जना पड़ो तदंत होइछि किंतु आइडेंटिफिकेशन हो जाइछि
ହଁ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଯାହା ନାଁ ବି ଚାଲି ଆସିଛି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ମେକାନିକାଲ ଯୁବକ ହଁ ହଁ, ଏବଂ ସିଏ ବି ଜଣେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହଁ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମାନେ ସିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହଁ ହଁ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହୁଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଭାବରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହଁ ରିଲ ଫିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହଁ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟାକେଟରେ IDF ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଇନ୍ଦା ମାନେ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଉ IDF। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ହଁ ନାଟକଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡି ଯାଉଛି, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ତଥ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣଟି ମାନେ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ଵାରା ପୁରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ର ଯୋଉ ପ୍ରେସ ସଚିବଙ୍କର ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାଇଟ୍ ଭିଡିଓ, ସେ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ହଁ ହଁ ସେ ଆଜି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଳି ବର୍ଷିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେରିକାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇପାରୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆଜି କେମିତି ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ, ଯୋଉ ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତିଲା ଭଳିଆ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆମେ ଦି ଭାବରେ ଇଏ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ତ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ନା, ଗୁଳି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି ଫୁଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସିକ୍ରେଟ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସର, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାନ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ତଦନ୍ତର 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫାଇଲ ମାନେ ଡିକ୍ଲାସିଫାଇଡ ହବ। ସେତେବେଳୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏପରିକି ସିନିୟର ବୁଶଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋଉ ଆକ୍ରମଣ କେନେଡିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଆକ୍ରମଣ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଛି, କିଏ କରିଛି, ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଇଟା ଲୁଚେନି ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିର ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତଟା ନିରପେକ୍ଷ ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋରିଡା ଏବଂ ପେନସିଲଭେନିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆକ୍ରମଣ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବା, ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯିବା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି ଏବଂ ନଗଦରେ ଇସଲାମାବାଦରୁ ଫେରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସହିତ କୌଣସି ସହମତି ହେଇପାରିନି, ତ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବି ବିଚାର କରାଯାଉଛି କି? ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଇପାରେ, ବା ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି କି? ନାଇଁ, ଇରାନ ତ ଅଲରେଡି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ସେ ମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାହେଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ତ ମେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ ଇନଚାର୍ଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଓରିଜିନର, ସିଏ ତ ଫାୟାର୍ଡ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପରେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ନର୍ମାଲ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାଉ କଲାନି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସ ଯୋଉ ଆଲାଉ କଲାନି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଖାଲି କରିକିରି ପୁଣି ସାନିଟାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଅଫିସ କି ଯାଇକିରି ଯୋଉ ବାଇଟ୍ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ଇରାନ କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କୌଣସି ଇରାନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହଉଥିଲା ଜାଣି ହଉନି। ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଏଇଭଳି କରିକିରି ସେ ସିମ୍ପାଥି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକାନ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାଟକକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେଟିଂ ଆହୁରି କମିଛି। ମାନେ ଏହାକୁ ସହାନୁଭୂତି ବଦଳରେ ଓଲଟା କାମ ଦେଇଛି। ଓଲଟା କାମ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ଆମେ ସିମ୍ପାଥିରେ ପୁରା ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଠିକ ରିଭର୍ସ ହେଇଛି। ତାମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତ କହୁଥିଲେ ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲିକିରି, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟି ମାନେ
ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପିଲା ମରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ସିଭିଲିଆନଙ୍କ ଡେଥ ହଉ, କେତେ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପରବାଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ବି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ମରିବାକୁ ଡରେ। ହଁ ଆମେରିକାର ଏଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ହଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ମାରେ। ହଁ ଆମେରିକା ମାନେ ଆମେରିକାନ ପ୍ରଶାସନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ ତାଙ୍କର ହଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ହଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ମରିବାକୁ ଶିଖିନି। ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହୁଁ କାରଣ ଆମେରିକାକୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନରେ, ହୁଁ ସେମାନେ ତ ଆମେରିକାକୁ ଗଢି ନାହାନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି ହୁଁ ସେମାନେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯେମିତି ଯୋଉ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକା, ଏମାନେ ତ ଗଢି ନାହାନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ହୁଁ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇଟା ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା କିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବେ ଲୋକ, ଯେ ଆଚ୍ଛା କିଭଳି ହଁ ସବୁ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଭିତରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଶୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ହେଁ, ହଁ ଇଏ ଗୋଟା ଦିଗ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆମେରିକାନ ଲର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମରିନି, ହଁ ଫାୟରିଂ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍, ସେ ତାକୁ ଧରି ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମାରିପାରିବେନି, ହଁ ତାର ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅଫ ଲରେ ବିଚାର ହବ ହୁଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଚାଲିବ, ତାର କଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ପରେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆକୁ ଷ୍ଟଡି ନ କରିକିରି ୱିଦିନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ହଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଏମ୍ବାସିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଠେଇବା ପାଇଁ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ଆମର ଇରାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଁ ଲାଗିଗଲାନି ହଁ କି? ହଁ ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଇମିଡିଏଟଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଭାରତର ରିଆକ୍ସନ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଷ୍ଟଡି ନ କରିକି ଇମିଡିଏଟ ରିଆକ୍ସନ ଦେଲା। ଇରାନ କହିଲା ଯେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି କୌଣସି କଥାରେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ଭ୍ୟୁ ରହିଛି? କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି ଆମେରିକାରେ, ଏବଂ ଏବେ ବି ସୁପର ପାୱାର ହିସାବରେ ଆମେରିକା ଆଉ ଆମେରିକାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱର କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର କଣ କହିଛନ୍ତି ଡିଟେଲଟା ଆସିନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକଳାପ, ଦିଲ୍ଲୀ 5ଟା ବିବୃତ୍ତି, ମାନେ କାଲି ତ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମର କୁହା ହୁଏ ଯେ ବାଘ ଆସିଲା ବୋଲି, ଅସଲରେ ବି ଯଦି କେବେ ହବ ତାହେଲେ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତେଣୁ କିଏ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଅଲଗା କଥା, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଯାହା ଆସିବ ଯେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏଇଭଳି ଆସିବ। ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଆସିବନି ଯେ କେହି ଆତତାୟୀ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲା କି? କାରଣ ସେ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ବି ତ ସେମିତି କୌଣସି ରୁକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନି। ଏବଂ ସେ ଭଲ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲା। ତାମାନେ ଆମର ଆମେରିକା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଦେଇପାରୁଛି, ଗୁଳି ବି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଦେଇପାରୁଛି, ପବ୍ଲିକ ବି ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେରିକା ବିକାଶକୁ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇଏ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଧରି ନେବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫୋନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଡିନରଟା ହଉଥିଲା, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫନ୍ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଟା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପ୍ରିଲ 25ରେ ହେଇଗଲା। ମତେ କାଲି 25 ଥିଲା ତ। ଏତେ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାରବାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏତେ ବଡ ଘଟଣାଟାକୁ ମଧ୍ୟ
ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ହବ ନହବ, ବିଫଳ ହେଲା ସଫଳ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ? କିଛି ଆଉ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଇଏ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ଟିକେ ଟେନସନ ରହିକିରି ନିର୍ବାଚନ ଯାଏ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କଣ ଫଇସଲା ହବ। ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଏ ଯୋଉ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କିଛି ହବନି। ଏମିତି ସିଜ୍ ଫାୟାର ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଥିବ, ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ସିଜ୍ ଫାୟାର କିଛି ୱିଡ୍ର ହବନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବେ ସବୁ ଦଖଲ କରିଛି, ଏ କରିଛି, ଏସବୁ କହିବେ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅନିଶ୍ଚୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିରେ, ସେଇଟା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ନା। ଆମର ତ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନର୍ମାଲ ହଉନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ସେ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ କିଛି ରିଲିଫ ପାଇବେନି। ଯେତେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢୁଛି ସେତେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଆହ୍ୱାନ ବଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତିରେ ଖବରଟି ଶୁଣୁଛୁ, ବହୁତ ବଡ ଖବର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ର ଭିତର ପରିସରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ତର୍ଜମା ହଉଛି, ସେ ଘଟଣାଟି ଅତି ହାଲୁକା ସ୍ତରକୁ ଆସି ଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି? ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସ୍ତରର କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ପତିଆରା ପାଇଁ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଡିଆର ବି ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ANI ର ଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଟୋନ ରୁ ବି ଜଣା ପଡିବ କୋଉ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କ ଟୋନ ଟା କଣ ରହିଥାନ୍ତା। ଭାରତର ଟୋନ ସହିତ ମିଶିକିରି ପ୍ରୋ ଆମେରିକାନ ଟୋନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକିରି, ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୌଣସି ଏରିଆରେ ମାନେ କେହି କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କି କଣ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନୌଟଙ୍କି ଧରା ପଡି ଯାଇଛି, ଆପାତଃ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ ହେଇନି। ଏବଂ ନିଜେ ଆମେରିକା ତାର ଶକ୍ତି ହରଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେରିକା ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେ ତାର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ତାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ଏବଂ ଆମେରିକାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଆଉ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ମାନେ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, ସେଠି ବି ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠିଛି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଳି କାଣ୍ଡଟି କରାଯାଇଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ କି କଣ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।